કેરી ચાદર ઓઢે નહીં જીવતો. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી, बर नव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा कारण कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजा, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगुण, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष मुझ लाए, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोज सिधावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईश, जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहां, तुम उपकार सुनि वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन बलवान, लील्यो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल विराज गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, शुभ स्वरूप तुम रे राम दुआरे तुम रखवारे, होठ न जाने पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षका हो कोट, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ में कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सिर पीरा, जगत निरंतर हनुमत बीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, वचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज चरण तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पद पावा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, बड़ी शीत जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असीम मोहि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए, जन्म हरि भक्त और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख संकट कटे मिटे सब वीरा, जो सुख दे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, दो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होय, हमारे हनुमान चालीसा होय, श्री साची गौर तुलसीदास राम जय रागी जय नाथ महादेव, पवन तनय संकट हरणौ, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय. ओम अखंडानंद की जय, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव की जय. દેવોના દેવ મહાદેવની અસીમ કૃપા અને આશીર્વાદથી અત્રે શિવ પુરાણ કથાના 2 દિવસ સુખરૂપે અને ઉત્તમ રીતે પૂર્ણ રીતે સફળ થયેલ છે. આજે શિવ મહાપુરાણની કથાનો 3જો દિવસની શરૂઆત આપણે કરીએ
તે પહેલાં આપણે પોથીનું સ્વાગત અને પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું સ્વાગત કરીએ, ત્યાર પછી એનું આગળ આપણે ધપાવીએ. તો પૂજ્ય મહારાજ પૂજ્ય બાપુનું અને પોથીનું સ્વાગત નવલભાઈ ઠાકરે અને મીનાબેન ઠાકરે કરશે. નવલભાઈ માટે જોરદાર તાળી. તમામના હાથ ઉપર. જેની રગે રગમાં ધર્મ છે, જેની રગે રગમાં મોક્ષ માર્ગી ધર્મ અને આ વિસ્તારનું એક આધ્યાત્મિક શરીર છે, આ તમામના હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાથી સુંદર મજાના વાતાવરણમાં બધાના હાથ ઉપર કરી યુટ્યુબના માધ્યમથી દેશ અને વિદેશમાં કથા જઈ રહી છે. આજની કથાનો શુભારંભ પૂજ્ય બાપુ સંગીત મંડળના સથવારે કરશે. પૂજ્ય બાપુ. સ્વાગત કરજો. અત્રે ધોળકાથી આપણી કથામાં સાવિત્રી દીદી અને અવસિયાભાઈ સહકુટુંબ પધારેલ છે. તો એમને વિનંતી કે પૂજ્ય બાપુનું એમના હસ્તે સ્વાગત કરશે. તાળીઓના ગગડાટથી વધાવીએ. આપણી કથામાં કિલાથી વિમલભાઈ ને દિનેશભાઈ ઉપસ્થિત છે. તો એમને પણ વિનંતી કે પૂજ્ય બાપુનું સ્વાગત કરવા પધારે. એમની સાથે હર્ષભાઈ આવેલા છે. તો હર્ષભાઈને વિનંતી કે પણ બાપુનું સ્વાગતમાં પધારે. વિમલભાઈ પાકા છે, મને કીધું નથી, પણ આજેની બર્થડે છે. એકવાર હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાટી વધાવીએ. અને આજે મોહનથાળનો પ્રસાદ પણ એમના તરફથી છે. તમામના હાથ ઉપર જોરદાર તાળી. આજે હું સ્વાગત કરીશ, એની બર્થડે છે એટલે. આજે જે વિમલભાઈ ઉપસ્થિત છે આપણી વચ્ચે, એમનો આજે જન્મદિવસ પણ છે. દિનેશભાઈ અમારા ખૂબ સારા કાર્યકર કિલાતના, એકવાર હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાટી વધાવીએ. હર્ષભાઈ, એમને પણ જોરદાર તાળીઓના ગળાટી વધાવીએ. તાળી તાળી.
गीत गाएंगे लेकिन बाद में, अभी सिर्फ हाथ ऊपर करें। राधे। डांग में भी आएंगे। जय सियाराम, जय सियाराम। बराबर आवाज नहीं। जय सियाराम। हर 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 सिद्धेश्वर महादेव की। श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वतये नमः। गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणां शरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोगरचना संचार पदयो
નૃત્ય કરોમિ તંતદખિલં શંભો તવારાધનમ શંભો તવારાધનમ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ માં શરણાગત જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિ પીડિતા કર્મ બંધને બંધ કરી સૌ સાથે બોલીએ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલીએ ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય શ્રી હનુમાનજી મહારાજ રાજ કી જય સનાતન ધર્મ કી જય બજરંગદાસ બાપા કી જય પિતૃનારાયણ દેવ કી જય મોક્ષ માર્ગ ધર્મ કી જય સભી ધર્મ કી જય હો ઓ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ આજે ચિકાર ગામની ધરતી પર સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં બેસી શ્રી હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં બેસી અડાંગની પવિત્ર ધરતી અને ચિકાર ગામની પવિત્ર ભૂમિ પર 11 ફૂટ રુદ્રાક્ષનું શિવલિંગના દર્શન સાથે આ વિસ્તારની અંદર પ્રથમવાર શિવ કથાનું ભવ્ય આયોજન ચિકાર ગામના યુવાનો ભક્તો બહેનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે આવો કથાનો ત્રીજો દિવસ ભાવ શ્રદ્ધા ભજન અને ભોજન સાથે જ્યારે આ ભવ્ય ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે મહાદેવને યાદ કરીએ, સિદ્ધેશ્વરને યાદ કરીએ, 12 જ્યોતિર્લિંગને યાદ કરીએ કે હે મહાદેવ અમારી કથામાં આવીને અમને આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ કરાવજો, અમારી મનની ઈચ્છા મહાદેવ પૂર્ણ કરજો, આ જીવને મોક્ષ સુધીની યાત્રા કરાવજો અને આ જીવને તમારા ચરણોમાં સમર્પિત કરજો એવી ભાવના કરી આવો 2-5 મિનિટ માટે महादेव कीर्तन करिए कथा में वर्णन करिए। आइए भाव और प्रेम से गाइए। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः
હરે હરે બોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હરિ બોલ. હર બોલે આંખ બંધ કરી હાથ ઉપર કરી એક સાથે હાથ ઉપર હોવા જોઈએ, આંખ બંધ હોવી જોઈએ અને સામે મહાદેવ દેખાય તો કથા સાચી. હર હર ભોલે. સિદ્ધેશ્વરાય શિવ સિદ્ધેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય સિદ્ધેશ્વરાય શિવ સિદ્ધેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય સિદ્ધેશ્વરાય શિવ જય મહાદેવ. સિદ્ધેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય બહેનો ભાઈઓ બાજુ આવી જાઓ, આ વચમાં આવી જાઓ, અહીંયા વચમાં આવી જાઓ. નવલભાઈ અહીંયા બેસાડો, કઈ નહીં અહીંયા બહેનોને અહીંયા આગળ બેસાડી દેવો, હાથ ઉપર કરી. નમઃ શિવાય હરે હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ખાલી વાંસળી બધાના હાથ ઉપર. શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે આંખ બંધ હાથ ઉપર કરી મહાદેવ. આંખ બંધ કરી હાથ ઉપર કરી મહાદેવ. નાગેન્દ્ર હારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગરાનાય મહેશ્વરાય નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય હાથ જોડી મહાદેવના ચરણોમાં તસ્મે તસ્મેન કાળાય નમઃ શિવાય તસ્મેન કાળાય નમઃ શિવાય મહાદેવના ચરણોમાં સમર્પિત બની ચિકાર ગામની ધરતી ભોળેનાથનું સાનિધ્ય અને ભગવાન શિવનો 11મો રુદ્ર સ્વરૂપ એટલે હનુમાનજી મહારાજનું સાનિધ્ય અને સાથે સાથે 11 ફૂટ રુદ્રાક્ષનું શિવલિંગ 1.25 લાખ રુદ્રાક્ષથી બનેલું ડાંગની અંદર પ્રથમવાર રુદ્રાક્ષના શિવલિંગના સાનિધ્યમાં બેસી અને સુંદર મજાનું પટાંગણ. મને તો ગોકુળ પણ હમણાં આજ લાગે છે, વૃંદાવન પણ આજ લાગે છે, કાશી પણ આજ લાગે છે, કેદારનાથ પણ આજ લાગે છે અને અમરનાથ પણ આજ લાગે છે. એવી ભૂમિને એકવાર હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાટ વધાવીએ. કથાનું આયોજન થયું ત્યારે એક ક્ષણ માટે મને એમ હતું કે બહુ વર્ષો પહેલા પહેલી વાર કથા આ વિસ્તારમાં દિવસના થઈ રહી હશે એવું લાગે મને. બાકી રાત્રે કાર્યક્રમો વધારે હોય. મને એમ હતું કેમ થશે, પણ ખરેખર દરેક ગામમાંથી આવેલા તમામ ભક્તોને મારો મહાદેવ ખૂબ ખુશ રાખે.
એવા આશીર્વાદ. હવે મને એમ લાગે કે હવે હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનવાની પૂર્ણ સંભાવના થઈ ગઈ છે. એકવાર હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળગડાટ વધાવીએ સાહેબ. જ્યારે મારો એક એક હિન્દુ, મારો એક એક સનાતની, મારો એક એક ધર્મ પ્રેમી બધું જ છોડી અને ધર્મ અને સનાતન માટે, સત્સંગ માટે, રામ માટે, શિવ માટે, કૃષ્ણ માટે જ્યારે સમર્પિત થશે, ત્યારે આ દુનિયામાં મહાસત્તા ભારતને બનતા દુનિયાનો કોઈ દેશ ન રોકી શકે એની વ્યાસપીઠ પરથી ગેરંટી છે સાહેબ મારી. એવું સફળ આયોજન ખરેખર ચિકાર ના એક એક યુવક મંડળ સિદ્ધેશ્વરના જેણે જેણે મહેનત કરી છે, જેણે જેણે છગનભાઈની આખી ટીમ, બધાને એકવાર હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાટ વધાવીએ. અને ખાસ કરીને મારી માતાઓ બહેનો અહીં આગળ બેઠી છે, સવારથી બિચારી કંઈક સફાઈ, આ તે, ક્યારે કથા ચાલુ થાય, ક્યારે કથા ચાલુ થાય. મારી માતાઓને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગળાટ કરીએ સાહેબ. ભગવાન વ્યાસજીએ મહાદેવની કથા કરી, એમાં 3 શબ્દ લખ્યા. શિવ માટે 3 શબ્દ વિમલભાઈ આપ્યા. પહેલો શબ્દ આપ્યો સત્યમ. પહેલો શબ્દ કયો છે? સત્યમ. બીજો શિવમ અને ત્રીજું સુંદરમ. મહાદેવની ભક્તિ કરવી હોય તો 3 પ્રકારે ભક્તિ થાય. પહેલા તો સત્યમ એટલે સત્યમ એટલે સચ્ચાઈ. સચ્ચાઈ એટલે નિષ્કપટ, નિસ્વાર્થ અને નિસ્ભાવ. ખૂણે ખાચરે પણ જો સ્વાર્થ હશે ને તો મહાદેવ તમારો જલનો લોટો સ્વીકારશે નહીં. એટલા માટે મારા જીવનની આ 321મી 22મી કથામાં હું કાયમ કહું છું કે ભગવાનના શિવાલયમાં જવું હોય ને તો સંપૂર્ણ પદ પ્રતિષ્ઠા અને પૈસાને છોડી અને પછી શિવાલયમાં પગલું ભરવાનું. તમે કયા પદ પર છો એ તમારે છોડી દેવાનું. તમારી કઈ પ્રતિષ્ઠા છે? મેહુલભાઈ જાની દુનિયામાં કથા કરતા હોય તો કઈ નહીં, પણ ઓટલાની બહાર અંદર ગયો પછી તો મહાદેવનો ભક્ત બનીને જાય ને તો જ ભોળાનાથની કૃપા થાય. એટલું યાદ રાખજો મારી માતા. પદ, પહેલું કીધું પદ, હોદ્દો છોડવાનો. બીજું પ્રતિષ્ઠા. હું કોણ? આ શબ્દ જ્યારે તમારા મગજમાંથી નીકળી જાય, હું કોણ, ત્યારે ભગવાનને મળવાની બિલકુલ સંભાવના. અને ત્રીજું પૈસાનું ઘમંડ છોડી દેવાનું. આ 3 વસ્તુને છોડી અને પછી જ્યારે મારા મહાદેવ પાસે જાઓ ને મારી માતાઓ બહેનો, મારો ભોળિયો નાથ તમારું 100% કામ કરે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલું યાદ રાખજો. મારો કનૈયાને ભજવું હોય તો બધું બહુ ચડાવવું પડે, માખણ મિશ્રી ચડાવવું પડે. કનૈયાને ભજવું હોય તો બહુ ચડાવવું પડે. રામજીને ભજવું હોય તો ચડાવવું પડે, મારા હનુમાનજીને ભજવું હોય તો તેલ અને સિંદૂર ચડાવવું પડે. પણ મારા મહાદેવને તો શૈલેષભાઈ 1 લોટા જલ, 1 બીલીપત્ર, મારા મહાદેવને તો ખાલી 1 વસ્તુ ચડાવો ને મારો મહાદેવ રાજી થાય. દુનિયાનો બાપ, દેવાધિદેવ, બોલો દેવાધિદેવ મહાદેવ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કે દુનિયાનો દેવનો વડાપ્રધાન મહાદેવ છે. હા, ભગવાનના પણ એક એક ખાતા વેચેલા છે. હા, કુબેર પાસે લક્ષ્મીનું ખાતું છે. હા, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર કુબેર ભગવાન છે. હા, એક તમને સમજાવીશું કઈ કોની પાસે કયું ખાતું છે, પણ મહાદેવ પાસે કયું ખાતું છે? વડાપ્રધાન મારો મહાદેવ છે. અને મહાદેવ એટલો જલ્દી રીઝી જાય ને મારી માતાઓ બહેનો, ગમે એટલી ભૂલ કરીને ગયા હો ને પણ મહાદેવના શિવાલયમાં 1 લોટો પાણી ચડાવો ને અને મહાદેવને એટલું કહો ને કે હું તારો ને તું મારો, તમારી તમામ ભૂલોને પ્રાયશ્ચિત કરનારો મહાદેવ. एक बिली पत्र में एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार. મહાદેવની ભક્તિ કઈ રીતે કરવી ગઈકાલની કથા મેં તમને કીધું તમામનું મને અહીંયા. મહાદેવને 5 વસ્તુ બહુ પ્રિય છે. કેટલી વસ્તુ? 5. અને જે વ્યક્તિ દરરોજ 5 વસ્તુ કરે એને મહાદેવ મનની ઈચ્છા પૂરી કરે એવું શિવ પુરાણના વિધિવેસર સંહિતામાં ઉલ્લેખ છે. પહેલું કે દરરોજ શિવાલય જવું. ક્યાં જવું? દરરોજ શિવ મંદિરે જવું. મહાદેવના લિંગ પાસે તમારે જવું. અને કદાચ ત્યાં સુધી કહું છું આજે કદાચ શિવાલય ન જવાય, જવાય જ, પણ ઇનકેસ ન જવાય તો તમારા ઘરમાં એક સુંદર મજાનું શિવલિંગ હોવું જોઈએ. ચાહે પારદનું હોય તો ચાલે, ચાહે સ્ફટિકનું હોય તો ચાલે, ચાહે રુદ્રાક્ષનું હોય તો ચાલે, ચાહે પથ્થરનું હોય તો પણ
પણ તમારા ઘરમાં એક શિવલિંગ હોવું જોઈએ. સવારમાં ભગવાનને પાણીનો લોટો ચડાવવાનો, ભગવાનનો અભિષેક કરવાનો. માતા બહેનો તમામનું ધ્યાન અહીંયા. તમે એમ નહીં માનતા, મંડપમાં આજે 700-800 માણસ બેઠું છે, પણ દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં હજારો માણસ આ કથા જોઈ રહ્યું છે. કાલે લંડન થી ફોન હતો મારા પર, મને કે બાપુ બહેનો જે હાથ ઊંચા કરે છે એ બહુ સરસ કરે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, કેનેડા, વિદેશ અને વિદેશમાં કથા જઈ રહી છે યુટ્યુબના માધ્યમથી. દરેકના ઘરમાં શિવલિંગ હોવું જોઈએ. દરેકના ઘરમાં શિવલિંગ, નાનું હોય મોટું હોય, એ આપણી શ્રદ્ધા, આપણી વિશ્વાસ અને તમારી શક્તિ. પણ એ મહાદેવને ભજતા, મહાદેવ પર સવારમાં પાણી ચડાવવાનું. અને યાદ રાખજો મારી માતા બહેનો, તાંબાની ડીશ હોય, તાંબાની ડીશ રાખવાની દરેકના ઘરમાં. કદાચની પરિસ્થિતિ ન હોય તો મને લિસ્ટ કરીને આપજો. હું છેલ્લા દિવસે તમે કેટલી તાંબાની ડીશ મારા તરફથી આપીશ. તમારા ઘરમાં તાંબાની ડીશ હોવી જોઈએ. અને તાંબાની ડીશની અંદર શિવલિંગ મૂકવાનું. શું મૂકવાનું? શિવલિંગ. અને સવારે એના પર પાણી ચડાવવાનું. 1 ચમચી શક્ય હોય તો દૂધ ચડાવવાનું, ન હોય તો પાણી પણ ચાલે. અને એ શિવલિંગને સાફ કરી અને તમારા દેવસ્થાનમાં મૂકી દેવાનું. અને એમાં જે પાણી આવે ને, એ પાણી 1-1 ચમચી આખા ઘરને પીવડાવવાનું. જિંદગીમાં તમારા ઘરમાં રોગ ના આવે એની મારી વ્યાસપીઠ પરથી ગેરંટી છે. મારી માતા આરોગ્યને રક્ષણ કરનારો દેવ હોય તો દેવાધિદેવ મહાદેવ છે, ભોળોનાથ છે. ભગવાન પર પાણી ચડાવીને એક જીભ પર મૂકો, ભલે ભલે કેન્સરના રોગોને બાળીને ભસ્મ કરી દે. મહાદેવનું જલ છે. આ દવા બધી તો હમણાં આવી. આપણા 100 વર્ષના વડીલો એ મહાદેવને જલ ચડાવીને 200 વર્ષ જીવી ગયા. ત્યારે કેન્સર, એટેક આવતા નહોતા. આ તો હવે શરૂઆત થઈ. કલિયુગનો જ્યારથી પ્રભાવ થયો ત્યારે રોગોની શરૂઆત થઈ છે. એક લોટા જલ, દરરોજ શિવાલય જવાનું, દરરોજ શિવાલય જવાનું. શિવ મંદિર છે, સુંદર મજાનું છે વઘઈમાં. દરેક ગામમાં લગભગ શિવાલય હોય. બીજું, પહેલું કે દરેક ઘરમાં શિવલિંગ હોવું જોઈએ. ન હોય તો વસાવી દેજો. અને શિવલિંગ પણ કદાચ કોઈ પાસે પરિસ્થિતિ ન હોય તો છગનભાઈ મને લિસ્ટ કરીને આપજો. હું શિવલિંગ મારા તરફથી મોકલવો. મારે તો ડાંગના ઝૂંપડીએ મારી શિવ પૂજા કરવી છે. બીજો મારો કોઈ ઉદ્દેશ નથી આ કથા કરવાનો. એક નાનામાં નાનો, અભણમાં અભણ, ગરીબમાં ગરીબ માણસ શિવલિંગની પૂજા કરે. શિવ સનાતન ધર્મનું મૂળ શું છે નવલભાઈ? શિવ. શિવ બિના જીવ નહીં અને જીવ બિના શિવ નહીં. પહેલું કે દરરોજ શિવાલય જવાનું, શિવલિંગ રાખવાનું. બીજું કે તમારે, મારી માતાઓ બહેનો, મેં ગઈકાલે કીધેલું કે શિવરાત્રીનું વ્રત કરવાનું. કયું વ્રત કરવાનું? શિવરાત્રીનું. શિવરાત્રી, મહાશિવરાત્રી વર્ષમાં એકવાર આવે, પણ શિવરાત્રી દર મહિને આવે. ક્યારે આવે? દર મહિને. અને હું તમને વિનંતી કરું છું આજે ચિકારના યુવક મંડળ બહેનોને, કે બને ને તો દર મહિને છગનભાઈ શિવરાત્રીના દિવસે અહીંયા અડધો કલાક પણ ભજન કરવાનું. શું કરવાનું બહેનો? શું કરવાનું? ભજન કરવાનું. જે આવડે તે. તુમારો ભજન શ્રી રામ કો ભાવે, જન્મ જન્મ કે દુઃખ બિસરાવે. આ મંદિરના ઓટલા પર બેસી અને મહિનામાં 1 વાર, 2 વાર કરો તો વંદન, 3 વાર કરો તો વંદન, પણ દર શિવરાત્રીના દિવસે રાત્રે 1 વાર. કઈ બીજું ના આવડે ને તો 1 કલાક ઓમ નમઃ શિવાય બોલશો ને તો પણ મારો મહાદેવ તમારા પર રાજી રહેશે. મારી માતા બહેનો સાહેબ, આજે મને આનંદ છે કે હું અમારા તડકેશ્વર હનુમાનજી મંદિર અહીંયા કાર્યકર્તા બેઠા છે. વિમલભાઈ બેઠા છે, અમારા દિનેશભાઈ બેઠા છે, હર્ષ છે, વિજયભાઈ છે. ત્યારે મેં કીધેલું મારી કથામાં કે દર મહિનાના છેલ્લા શનિવારે બને તો કંઈક ભંડારો આપજો. જ્યારે ઘટે ત્યારે હું બેઠો છું. અને હું બોલવા પૂરતું નથી બોલતો. પૂછી જોજો ઘટે ત્યારે ફોન કરું છું કે નહીં. અને મને આનંદ છે કે મેં હનુમાન જયંતિના દિવસે આહ્વાન કરેલું ને હજી પણ દર મહિનાના છેલ્લા શનિવારે સવારમાં કંઈક ને કંઈક નાસ્તા રૂપે જે બી દર્શનાર્થીઓ આવે એને ભંડારો ચાલુ છે. એકવાર હાથ ઉપર કરી જોરદાર તાળીઓના ગળાટ વધાવીએ. છગનભાઈ, મહિનામાં 1 વાર. અને શિવરાત્રીની તારીખ પાંડુરંગભાઈ હું આપી દેવા. એ દર મહિને 1 વાર આવે નામ શિવરાત્રી, અને વર્ષમાં 1 વાર આવે એનું નામ બોલો મહાશિવરાત્રી. અને શિવરાત્રી કરીએ તો શિવજીને પામીએ. શિવરાત્રી કરે મહાદેવના ચરણોમાં વાસ થાય. જેના ઘરે શિવરાત્રી થતી હોય એટલા માટે ગવાયું. શું ગવાયું? ધન્ય શિવરાત્રી, શિવરાત્રી કરીએ તો શિવજીને પામે. બધા હાથ ઉપર. શિવરાત્રી, શિવરાત્રી કરીએ તો શિવ
શિવરાત્રિ શિવરાત્રિ કરીએ તો શિવજીને પામીએ. બધાના હાથ ઉપર શિવરાત્રિ તાળી પાડવાથી વજન ઘટે. કરીએ તો શિવજીને પામીએ. હા. હાથ ઉપર છેલ્લે સુધી. હજી હાથ ઉપર. મને તાળીમાં સંતોષ નથી. એ મારે શિકાર ગામે જાવું છે. બોલો. શિકાર ગામે જાવું છે. મારે શિકાર ગામે જાવું છે. મારે શિકાર ગામે જાવું છે. એ મારે શિવ કથામાં નાવું. છોકરાઓને બેસાડી દેવું પાછળ. શિવ કથામાં નાવું. હાથ ઉપર. એ મારે મહાદેવજીને મળવું છે. મારે શિવ